In this video, I explain various components of Microsoft Word 2007, or we can also say the main parts of MS Word 2007. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು MS Word 2007 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ MS Word 2007 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Share this video with your friends. The components of the document window 2007 or the Microsoft Word 2007 main parts. So when you start Word, as I explained how to start the Word in the previous video, go through that one to know how to start the MS Word. So when you start the Word, you automatically start in a new blank document. On its surface, the Word 2007 is very simple and attractive program, and it is undoubtedly relatively easy to use. But there are some elements you need to be familiarize yourself with. That means when you start using this one, you will love it and you will use the Word 2007. It is a very attractive, user-friendly one. But you need to be familiarized with the elements which are present in the MS Word 2007. Components of the document window 2007 ಅಥವಾ MS Word 2007 main parts. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವರ್ಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವರ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು MS ವರ್ಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ MS ವರ್ಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ವರ್ಡ್ 2007 ಅದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಲಭದಿಂದ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ MS Word 2007 ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. The components of the document window or MS Word main parts. When you open the screen of an MS Word, when you start the MS Word, so this is the screen which is visible. So here you can observe on the left side you are having a office button. Then after that you can have a quick access. So this quick access will be containing the which are the actions you need to perform very regularly. Those can be added over here, and here it will be most of the times save, undo and redo options, as well as even you can customize it. Then next below that one is the tab in the ribbon. It is called as the whole thing is called as a ribbon. In that ribbon we will be having a tab. That means once you click on each of the tab, in the ribbon the options will be varying. The options will be varying that you will see when you will be using the Word 2007. Then after that, above the tab we will be having a title. So that title will be consisting the name of the document and the name of the application. So here it is the document 1, Microsoft Word. Document 1 is the name of the document, whereas Microsoft Word is the name of the application. Then the whole thing whatever is there consisting from office button to the ruler, everything is called as a ribbon. Then below that there is a cursor. This is the point where you will be start entering the text or the pictures can be added from this point. This is the cursor and it will be blinking either horizontally or vertically. Then come to the below side of this image, we can see the status line. So this status line will be showing the page on which you are working. So at present here it is only a one page. For that purpose it is showing page 1 of 1. Then we have the various options over there. Then on the right side on the bottom display button. So this display button is consisting of 5 types of displays which I will be explaining next. And beside that one it will be a zoom.
components of the document window, the MS Word 2007 into main parts. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್ 2007 ನಾವು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗಲಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮು ಯಾವುದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್, ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ರೀಡು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ರಿಬ್ಬನ್. ಸೊ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ರಿಬ್ಬನ್. ಆ ರಿಬ್ಬನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಮ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇನ್ ರಿಬ್ಬನ್. ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟೈಟಲ್. ಟೈಟಲ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಬನ್. ರಿಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸು ಮತ್ತೆ ರೂಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ರಿಬನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕರ್ಸರ್. ಈ ಕರ್ಸರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಕರ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದಾವೆ, ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ 1 of 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಪೇಜ್ 1 of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಇರೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಝೂಮ್ ಬಾರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ MS Word 2007 ಎಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. So first on the left side as the upper left corner we can see this particular thing that is called as an office button. So this office button is a round office button. It corresponds basically to the old MS Word. In that one we were having a menu bar. In that menu bar there was an option of file. So whatever was available in the file, the same thing is available in the office button when you click. So when you click on the office button, a menu pop-ups. That means the ribbon, whatever is there beside that one. That means on the office button when you click, it will show a menu. In this menu, you must know what will be a present. So when you click on that, you will come to know what is present over there. So in this menu, you must enter when you want to create a new blank document. That means you need to click on new if you want to create a new blank document. And when you want to save it, you need to click on save option. When you want to save with a different name, then you have to click on save as option. You will also find the menu items for preview as well as for the print. Office button idu left side alli top alli irutte, ಅಂದ್ರೆ upper left corner of the screen ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ MS Word ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಪ್ಷನ್, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದ ಮೆನು ಬಾರ್ ಏನಿರ್ತದ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆನು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು,
ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್, ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ when you click on office button. So here you can see new, open, convert, save as, print, prepare, send, publish, close, word options, exit word, right? And recent documents. Recent document in the sense it will be showing the recent documents which has been opened by you on your system. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ, ಓಪನ್, ಕನ್ವರ್ಟ್, ಸೇವ್ ಆಸ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್, ಸೆಂಡ್, ಪಬ್ಲಿಷ್, ಕ್ಲೋಸ್, ವರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಗುತ್ತೆ. Next component is the quick access. You can see in this particular image there is an figure of a quick access toolbar. So here you are having the option of save, undo and redo. So this is a small discrete quick access toolbar and it is located just to the right of the office button. Office button beside the office button on the right side you will be having this one which I have shown previously in this video. Using quick access you can save, undo, redo, etc. with a single click. That means no need of having to perform the various operations to save a file. For example, to save a file what we have to do is you have to click on office button, then you need to click on save option. Instead of that you can just click on the save image which have been present in the quick access toolbar. Like that whatever is present here those will be with a single click. And quick access whatever is there, this can be customized, so you can choose the features that suit you. That means whatever is needed for you for your work you can add those things to the quick access toolbar. To do this one what you have to do is right click on any button and choose customize quick access toolbar. After that you can change whatever you want to add on the quick access toolbar. Alternatively you can click the small arrow to the right of the toolbar which has been present here to enable you to quickly select and deselect the features. That is just right side in this particular image. Quick access toolbar, quick access ಇದು ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಬಲಗಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡು ಮತ್ತು ರೀಡೂನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವಿತ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆನುವಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ
ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಮೇಜ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next one is a view button. It is also called as a display button, and this is available on the right side, on the right side bottom corner ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ zoom ಮತ್ತೆ view buttons ಅಥವಾ ಇದನ್ನ display buttons ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So with this view buttons you can change the way your document is displayed. Means how you want to see your document, in that way you can change the display activity, that is the view can be changed by clicking on these view buttons. The view does not change the way your document, the view does not change the way your document appears when you print it. That means when you take a printout of your document, the view will not be changing. That means the printout will be the same, but only the view which we see on the screen, that will be changing, but it will be not changing the view which appears in your printout. The different views, each of them have their advantages depending upon what you are working on. That means here we are having 5 different types of views, and each of them are having the advantages based upon for which purpose you want to work it, and we shall learn those in detail now. View buttons, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಝೂಮು ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸ್. ಈ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟೌಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ, ಟೋಟಲ್ 5 ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 5 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ 5 ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ 140% ಅಂತಿದೆ, ಅದೇನದು ಝೂಮ್. ಆ ಝೂಮ್ ಯಾವುದಿದು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಝೂಮು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Here you can see 5 buttons. After that there is a 140%, that is the zoom level. So that indicates the marker which has been present between minus and plus. So that will be indicating the zoom of your document. So among the 5 buttons which are present in the view buttons, the first one is the print layout. So print layout is a default view. In this view, what you see on the screen is similar to the printout which you are going to take. That means the hard copy will be the same as the soft copy is displayed on the print layout. This view is good when you type a text, and it is excellent when you want to position pictures and graphics, as well as when you need to adjust a page setup as well as the margins, because here whatever appears, the same thing will be appearing on your page when you take the printout of your document. So here you can neatly adjust everything, the picture as well as the graphics, and you can set the margin easily so that you will get the clear view of how a document will appear when you take the printout. And this view is probably the one you will see the most of the times everyone will be using. View buttons ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೇಔಟ್. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಬಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸು
ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ ಈ ವ್ಯೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಗುಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೊಬಬಲಿ ದ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೇಔಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೇಔಟ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದ ಇದಾವೆ 4, ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ or an full screen layout. This is the second one which is present in the view buttons. So this is just a reminiscent of a print layout. That means whatever appears in the print layout, the same thing will be appearing in the full screen reading also. But here the ribbons and the various buttons which have been present, those will be hidden. So the screen space whatever is there, that is now utilized for the purpose of displaying the document only. And this is a very good view when you want to read a document on the screen. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡಿಂಗು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ಸು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಬಟನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಯಾವೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು, ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಈ ವ್ಯೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದಾಗೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ button or on view layout. Next, third one is the web layout. So this is the third one of on view buttons, and this view shows how your document would look if you save it as a web page. That means if you want to see how your document will appear when it will be displayed on an internet or when it appears on a browser. So for that purpose this view is the better one. And Word can show documents, the Word can save the documents in the HTML format as well. So you can actually create a small web pages in the program itself. That means using the MS Word you can create the web page. But however, I would like to recommend and I would like to say that don't use the Word for the purpose of creating a web pages. Instead of use the website programs or the programs which are being meant specially for the purpose of creating a web pages. Web layout is the third type of layout view buttons ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ವೆಬ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ HTML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ HTML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು HTML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೌಸರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿನೇ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ವರ್ಡನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು HTML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವೆಬ್ ಪೇಜು
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಇರೋದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯೂ ಬಟನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಲೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂ. ದಿಸ್ ವ್ಯೂ ಡಿಫರ್ಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ it requires that you need to use the heading styles. That means the various types of heading styles should be present in your document, and outline can display different levels of headings in your document, and it makes it very easy for you to move around between the entire sections and change the heading levels. That means you can move from one heading level to another heading level very easily. If you are writing a long reports or a manuscripts, outline view is the greatest tool which is available in the MS Word, which will allow you for the purpose of organizing your document, but it is not suitable for the purpose of reading and writing the document. View buttons ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಲೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂ. ಈ ವ್ಯೂ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರೀಡಿಂಗು ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓದೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. If there are pictures and graphics in the document, if they are not displayed, that means you doesn't want to display them, then this view does not require much of the computer. And if your computer is a little weak and you need to read a large document, then this will be an option for the purpose of using the draft view. Otherwise, this particular view will not be using. And I don't think that you will be using this view. Draft view ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಅವಾಗ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯೂನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಯೂಸ್ ಸಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಬಟನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಝೂಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದು ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಗಡೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಝೂಮ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಝೂಮ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾಲ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೀಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿಂದ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮೌಸು ಇರಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಮೌಸು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಫೀಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. View buttons, in that one we are having a zoom which is just beside the view buttons, and this zoom feature is very easy to use, but in my option it is better to use the control key which is present in a keyboard. Hold down while scrolling up and down the scroll wheel on your mouse. That means the wheel whatever is present on your mouse, you need to just move your finger on that scroll bar. Right, so when you move, the zoom will be changed because you are pressing along with that one the control key which is present on the keyboard. But of course this requires that you should have a mouse with a scroll wheel and it should be connected as an external device. And whatever this is there, based upon that one, when you will be scrolling the wheel, when the scrolling wheel you are rotating that scrolling wheel, when you are scrolling up and down, the zoom will be changing. And you can set to the convenient zoom which you want, and even you can use this zoom marker which has been present here between plus and minus, so you can change that one. You can click, then also the zoom will be changing, and you can set accordingly that one according to your wish. Even you can use the plus as well as the minus which have been present here for the purpose of zooming in and zooming out. Next, status bar. So this status bar is present on the bottom left of the screen on whatever the screen is displayed, in that one bottom on the left side you will be having this status bar, and it will be showing at all the times whenever you are opening the document, and it shows which page you are on. For example, here it is showing page 8 of 58. That means now you are present in page 8, and in your document it is consisting of 58 pages, and it will be showing how many words are there in the document. So here it is showing 16,476 words are present in your document, and there is a small icon that moves as you type. So beside this words number there is one small icon, so that will be keep on moving whenever you are typing. That means it will be indicating that you are typing. If it is stagnant, that means if it is not moving, that means you are not doing any activity over there, that means you are not typing. And it shows that the spelling and the grammatical check is active. It also shows what language you are using. So beside that one, English UK has been present. That means at this particular, according to this status bar, it is showing that you are using the language of an English of an United Kingdom. So if you are using any other languages, then it will be showing that particular language. For example, Kannada, Hindi, Urdu, Tamil, like that. Whatever language you are using, it will be showing that one, but it requires some time to change. Status bar. ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರು ಬಾಟಮ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಜ್ 8 of 58 ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು 8th ಪೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋದು 58 ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ 16,476 ಅಂತ ಇದೆ, 16,476 ಅಂತ. ಅದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ 16,476 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ UK ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು,
ತೆಲುಗು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. As I already told that in your Word document you can use the different languages and it will be showing what kind of language you are using, but Word will understand it only after the certain words have been typed and we have to understand that it is of which language, and it will be showing that particular language. And it is a very handy that you can have multiple languages in the same document. That means in the same document you can have multiple languages. That feature is available, but it is will be a difficult for a word to perform the spell check, and it will be a difficult for a word to perform the spell check when you are using a multiple languages. So that better to use only a one language. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. The title. So here you can see the title has been present here as a document 1 Microsoft Word. So here document 1 indicates that it is the name of the document, and Microsoft Word indicates the name of the application. If you save this particular document which you have opened now with another name, for example OA Notes, that means now it will be showing as OA Notes Microsoft Word. So OA Notes will be the name of the document, and Microsoft Word is the name of the application which you have opened. And whenever you open a document, a new one, it will be showing as document 1. Before closing that one, if you open another one, it will be a document 2, and if you open another one, document 3, etc. With, if you save it, then it will be with that name, with what you have saved, that name will be appearing along with the type of an application or a program, that is the Microsoft Word. Title. ಈ ಟೈಟಲ್ಲು ಇದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ನೇಮಿಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ OA ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ OA ನೋಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ OA ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೇಮು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್. ನೀವು ಯಾವ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆ ನೇಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ MS ವರ್ಡ್, ಅವಾಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 3 ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಅದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 3, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 4 ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ನೇಮ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಒಳಗೆ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್. This is the cursor and it will be blinking when you open the blank document. It will be appearing on your screen and it will be blinking, and it will be showing that it is the starting point of a document. That means from this point you should start typing the text, or you can insert the images and it will be appearing from this point. Next, cursor. ಈ ಕರ್ಸರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಕರ್ಸರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಮೇಜ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ position, and it will be blinking. That indicates it is a cursor. This is the ribbon, and this ribbon will be showing the various tabs. For example, here you can see home, insert, page layout, references, mailings, review, view, etc. So each of the tab, when you click,
the functionalities which have been present there, that will be changing. That means it will be showing the functionalities with respect to each of the tab. For example, if you click on home, it will be showing the various text formats as well as the styles which you can use for the text. Similarly, when you click on insert, it will be showing the options of inserting image, table, text, word art, shapes, like that. Each of the tab, when you click, it will be displaying the various functionalities with respect to that tab, and every time this ribbon will be changing in appearance based upon the tab on which you click. Next ಬಂದು ರಿಬ್ಬನ್. ಈ ರಿಬ್ಬನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಹೋಮ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಮೇಲಿಂಗ್ಸ್, ರಿವ್ಯೂ, ವ್ಯೂಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೆಸಸರಿ ಅವೆಲ್ಲ, ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಲು, ಇಮೇಜು, ವರ್ಡ್ ಆರ್ಟು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಆರ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2007. ಇದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ 2007 ಮತ್ತು MS Word 2007 ಇದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.